আপনি কি জানেন আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন গাড়ি সেলফ ড্রাইভিং এর মাধ্যমে নিজে নিজেই চলতে পারে। রকেট আকাশে গিয়ে আবার মাটিতে নেমে আসে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গান লিখতে পারে, ছবি আঁকতে পারে, মানুষের মতো কথাও বলতে পারে। বিজ্ঞান অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, কিন্তু আপনি কি জানেন এই গুটি কয়েক জিনিস নিয়ে বিজ্ঞান উন্নত হয়নি। এমন আরও কিছু জিনিস, আরও কিছু বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারত যা ইচ্ছাকৃতভাবে চাপিয়ে রাখা হয়েছে, দাবিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু যন্ত্র অ্যাডভান্স লেভেলে আপগ্রেড করা হলেও কিছু ডাউনগ্রেড রাখা হয়েছে। চলুন দেখে নেই পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আগে থেকে কিভাবে উন্নত ছিল। Are composed of other particles. The air we breathe, though invisible to us, is just as real as wood or metal, because it's made of the same fundamental particles. It is the arrangement of these particles and the forces that bind them together that give to a substance its special properties. If we bring a piece of steel close to a magnet, we say that the steel becomes magnetized. But what is it that actually happens? If we place the steel inside a coil of wire connected to a high-gain amplifier, and then bring the magnet close to the bar of steel, we can hear something that suggests movement inside the steel. Listen. We think of a piece of steel as being solid, and according to our definition, it is a solid. But the popular concept of what makes a solid is certainly a false one. This piece of steel, and any so-called solid substance on this earth, is almost entirely empty space. If we could eliminate the empty space in this piece of steel, all that would remain would be a tiny bit of matter, so small as to be invisible even with a high-power microscope. This concept of almost unlimited empty space within matter is comparatively new, but it is the very cornerstone of our knowledge in this atomic age. Atoms are not solid. Instead, they are tiny solar systems composed of infinitely small particles revolving at tremendous speeds and bound together by enormous forces. And like our solar system, atoms are almost entirely empty space. For the moment, let's forget the forces within the atom. Thinking only of the particles and the empty space around them, science knows no reason why I couldn't take this so-called solid steel bottle and just throw it right on through that wall. Except this, we've tried it and it hasn't worked. If I were to attempt to run through that wall right now, all I'd get for my trouble would be a good-sized lump on the head. But that which would prevent my body passing through the wall would not be a collision of particles, but rather a collision of forces, the same forces that make an atom bomb. And if it were not for these forces, my body could go freely back and forth through that wall, just as though it were not there. It is within the realm of scientific possibility that there could be two worlds coexistent, occupying the same part of space at the same moment of time, each world just as real as the other, with its mountains, valleys, rivers, trees, and people. And that one world could pass freely through the other world, neither world being conscious of the existence of the other world, if you grant just one thing. Atomic forces within the material substance of these two worlds that are not mutually interactive. What do we mean by this? Let's see. Here are two pieces of steel. Their appearance is quite similar, but a magnet will reveal a basic internal difference between the two pieces. This one, of course, is picked up, but this one is unaffected. This piece of steel is non-magnetic, stainless steel. Of course, we all know that other metals, such as brass or aluminum, are not affected by the magnet. But a ring made of aluminum is something else. It can be suspended in air by the electromagnetic force of what is actually a transformer. The ring being in effect a one-turn shorted secondary.
smaller ring will react even more violently. Here is another ring. This one made of a material we say is non-conductive. And it is completely unaffected. Here is another example. Several thousand watts of power were involved in that spark. If we replace the spark gap with a copper coil, the same power now flows through the coil. It's invisible, has no effect on many substances, but it can generate a lot of heat. Wood, paper, things that we think of as being quite inflammable are not affected at all. However, a piece of steel wool bursts into flame instantly. Did you ever fry an egg on a cold stove? It's no trick at all if you have the right equipment. This is a cold hot plate, and because it's cold, you can make it out of wood, if you like. Just be sure that there's a coil of wire inside and that you connect that coil to a high voltage alternating current source. The rest is easy. As long as we're being different, we'll use motor oil instead of Crisco. The egg fries very quickly, but the stove remains perfectly cold. In fact, if you wish, just to keep it handy, you can fry your egg on the morning newspaper. With a gadget like this, you can get up in the morning, sit on the stove, read the morning newspaper, and fry the eggs in your lap. Another example of the fact that physical forces can be quite selective in their effect. সন 1977-এ টম ওগল নামক একজন আমেরিকান ব্যক্তি এমন একটা সিস্টেম আবিষ্কার করেছিলেন যা তেল শিল্পের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিতে পারত, বিশ্ব বাজারে পরিবর্তন আনতে পারত। তিনি তার 4000 পাউন্ডের ফোর্ড গ্যালাক্সি গাড়িটিতে কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেন। তার এই আবিষ্কারে তিনি 1 গ্যালন ফুয়েল দিয়ে 100 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পেরেছিলেন এবং এটি অ্যাক্সিডেন্টালি আবিষ্কার হয়। টম তার গাড়ির ট্যাঙ্কে একদিন দুর্ঘটনাবশত একটি হোল বানিয়ে ফেলে। কৌতূহলবশত ওই ট্যাঙ্কের ফুটোতে একটি পাইপ অ্যাটাচ করে কার্বুরেটরের বদলে তা ভিন্ন পদ্ধতিতে ইঞ্জিনের সাথে কানেক্ট করে, যা ট্যাঙ্কের গ্যাসোলিনকে ভ্যাপোরাইজ করে অর্থাৎ বাষ্পে পরিণত করে তা ইঞ্জিনে পাঠাতো এবং ইঞ্জিনটি সে এইভাবে চালানোর চেষ্টা করে। সে লক্ষ্য করল তার এই পদ্ধতি তেল বাষ্পে পরিণত করে তা দিয়ে ইঞ্জিন দীর্ঘ সময় ধরে চালাতে পারছিল এবং তাতে তেল তুলনামূলকভাবে কম বার্ন হচ্ছিল। গাড়িটি সে এভাবেই চালানোর চেষ্টা করে এবং সফলভাবে 1.5 গ্যালন ব্যয় করে 200 কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিয়ে ফেলে। তার এই আবিষ্কারের ব্যাপারে মানুষের সামনে প্রকাশ করার পর বিভিন্ন মাধ্যম, টিভি, রেডিওতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কোম্পানি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। তারপর কোম্পানির লোকেরা চেক করতে আসে তার গাড়িতে লুকোনো কোনো ট্যাঙ্ক নেই তো, তবে এমন কোনো কিছুই তারা খুঁজে পায় না। বরং যেটা খুঁজে পায় তা হলো টম ওগলের এক অভিনব আবিষ্কার। তার এই আবিষ্কার ফুয়েল শর্টেজ কমিয়ে দিতে পারত, ইকোনমিতে হিউজ পরিবর্তন আনতে পারত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আলো যত উজ্জ্বল হয় তার ছায়াও তত গাঢ় হয়। বিশ্বের এলিট সোসাইটি ততদিনে ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে বিপুল পরিমাণে ব্যয় করে ফেলেছিল। বিশ্বকে শাসন করার জন্য ফুয়েল ইন্ডাস্ট্রি বা ফুয়েল বিজনেস আমেরিকার কাছে ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। আমেরিকাকে সুপার পাওয়ার হিসেবে টিকিয়ে রাখতে, বিশ্ববাজারে ডলারের মান ধরে রাখতে। কেবলই 4 বছর আগে 1973 সনে আমেরিকার 37তম প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পেট্রো ডলার চুক্তি করে এসেছিল সৌদির সাথে, বিশ্ববাজারে তেল ডলার কারেন্সিতে বিক্রি করার মাধ্যমে ডলারকে ডমিনেন্ট পাওয়ারফুল কারেন্সি বানিয়ে রাখার জন্য। We will break the back of the energy crisis. We will lay the foundation for our future capacity to meet America's energy needs from America's own resources. 1974 must be the year in which we organize a full-scale effort to provide for our energy needs, not only in this decade, but through the 21st century. It will require sacrifices, but it, and this is most important, it will work. Bluntly,
I must remind you that we have not made satisfactory progress toward achieving energy independence. Energy is absolutely vital to the defense of our country, to the strength of our economy, and to the quality of our lives. Such vulnerability at present or in the future is intolerable and must be ended. 70-এর দশকে যখন বিশ্ব জ্বালানি তেল সংকটে ভুগছিল তখন আপনার কি মনে হয় টম ওগলের 77-এর এই আবিষ্কার একটি সমাধান হতে পারত? কি হতো যদি বিশ্বের সমস্ত কার ওনারদের গাড়িতে এই নতুন সিস্টেমটি ইনস্টল করা হতো? এটা কি মানুষের তেলের চাহিদা কমাতো না? কিন্তু আমেরিকান এলিটরা তো তেল সাশ্রয় হয় সেই সমাধান চায়নি। তারা চেয়েছিল ডলার কারেন্সির মূল্য বৃদ্ধি করতে, তেলের বিক্রি বাড়াতে। তাহলে টমের এই আইডিয়া কেন তারা গ্রহণ করবে বা পাবলিকের জন্য অ্যালাউ করবে? দুর্ভাগ্যক্রমে যদি একবার ম্যাস পপুলারিটি বা কার কোম্পানিগুলো টমের এই আইডিয়া অ্যাডপ্ট করে, তবে তেল কোম্পানিগুলোর জন্য এটি বিশাল বড় হুমকি, যার ওপর আমেরিকান ইকোনমি নির্ভর করছিল। তাই তারা সেটাই করে যা তাদের ব্যবসা রক্ষার জন্য করণীয় ছিল। বারবার করে টমের কাছে আইনি নোটিশ এবং অজানা প্রযুক্তিগত বাধা, চুক্তি ভঙ্গের হুমকি এগুলো আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে টমের পথ সংকুচিত হয়ে আসতে লাগলো এবং অবশেষে 1981 সনের এক সংবাদে আসে যে টম মৃত। সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপান এবং ড্রাগ ওভারডোজের কারণে তার এই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী এবং কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু দাবি করতে শুরু করে টমের মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনার কারণে নয়, বরং কেউ তাকে হত্যা করেছে। তারপর টমের এই আবিষ্কার কোনো এক অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, টমের এই আবিষ্কার যদি পৃথিবী দেখত, তাহলে কি আজকে আমরা কম দামে দূষণহীন জ্বালানিতে গাড়ি চালাতাম? আপনার মনে প্রশ্ন কাজ করতেই পারে যে এই ঘটনা পুরোপুরি হোক্সও হতে পারে, একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বানোয়াট ঘটনাও হতে পারে। তবে থামুন, টম ওগল একমাত্র ভিকটিম নয়। টমের মৃত্যুর ঠিক 9 বছর পর আরও এমন এক ব্যক্তির আবিষ্কার সামনে আসে যা হয়তো পৃথিবীর জ্বালানি খরচের নিয়মটাই বদলে দিতে পারত। স্ট্যানলি মেয়ার, যুক্তরাষ্ট্রেরই আরেকজন ছোট্ট একটি শহরের বাসিন্দা। 90 দশকে তিনি নিজের গাড়িকে এমনভাবে মডিফাই করেন যেটা ফুয়েল নয় বরং পানির সাহায্যে চলতে পারে বলে দাবি করা হয়েছিল। তার দাবি ছিল তার ওয়াটার ফুয়েল সেল প্রযুক্তি শুধু পানি দিয়েই গাড়ি চালাতে পারবে। প্রক্রিয়াটি ছিল অবিশ্বাস্য। পানিকে বিদ্যুতের সাহায্যে ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত করে তারপর সেই গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা। গ্যালনের পর গ্যালন তেলের দরকার নেই, শুধু কয়েক লিটার পানি যথেষ্ট গাড়িকে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ছোটাতে। কিন্তু আবারও সেই একই সমস্যা, বড় আবিষ্কারকের সাথে বড় শত্রুও আসে। তেল কোম্পানি ও শিল্প গোষ্ঠীগুলো এই আবিষ্কার নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করতে শুরু করলো। স্ট্যানলির ওপর পেটেন্টের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বিভিন্ন রকমের চাপ প্রয়োগ করা হলো, আইনি মামলা, হুমকি, এমনকি লোভনীয় অর্থের প্রস্তাব, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে আমরা জানতে পারি। 1998 সনের 20 মার্চ স্ট্যানলি এক রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তিনি হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, তারা আমাকে বিষ প্রয়োগ করেছে, এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সরকারি রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ব্রেন অ্যানিউরিজম বলা হয়েছে, যার সিমটম মৃত্যুর আগে স্ট্যানলি যেগুলো বলেছিল সেরকমই। কিন্তু একথা তার সাথে সেদিন যারা ছিলেন তারা কেউই বিশ্বাস করলেন না। তারা এটাকে প্রাকৃতিক মৃত্যু হিসেবে মেনে নেননি, কারণ এরকম ঘটনা মানুষ এবার প্রথমবার দেখছে না। টম ওগলের বেলায়ও তাকে হত্যা করার জন্য তার উপর একাধিকবার গুলি চালানো হয়েছিল। মানুষের মনে প্রশ্ন কাজ করে, স্ট্যানলি মায়ারের সেই আবিষ্কারগুলো কোথায়? সেগুলো কি লুকিয়ে ফেলা হয়েছে? যদি সেগুলো অকার্যকরী হতো তাহলে সেই এক্সাম্পল মানুষের সামনে কেন তুলে ধরা হয়নি? কেন ব্যাখ্যা করা হয়নি যে তার প্রযুক্তি কেন কার্যকর নয়, বা তার সেই ভেহিকেলটি কোথায় যা সে পানি দিয়ে চালাচ্ছিল বলে দাবি করেছিল? আপনি কি মনে করেন এরকম ঘটনা এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তবে আপনি ভুল ভাবছেন। সন 1930-এ একজন ক্যানাডিয়ান ব্যক্তি যার নাম ছিল চার্লস নেলসন পেল্টস, তিনি দাবি করেছিলেন তিনি এমন এক কার্বুরেটর তৈরি করেছিলেন যার সাহায্যে 1 গ্যালন তেলে 320 কিলোমিটার পর্যন্ত গাড়ি চালানো সম্ভব। কিন্তু এই আবিষ্কারের কি হয়েছিল? পেটেন্ট নেওয়ার পরপরই এই প্রযুক্তিটি একটি বড় তেল কোম্পানির হাতে চলে যায়। তারপর প্রযুক্তিটি জনসম্মুখে আর কখনোই দেখা যায়নি। এরপর আরও একজন যার নাম পল পেন্টন, একজন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, তার দাবি ছিল গিট ফুয়েল প্রসেসর নামক একটি সিস্টেম তিনি আবিষ্কার করেছেন, যা জ্বালানি মিশ্রণ অর্থাৎ পানি, বর্জ্য তেল এবং কিছু জৈব তরল দিয়ে মিশিয়ে গাড়ি চালাতে পারত। তার এই আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল? সরকারি মহলের চাপ, আইনি জটিলতা এবং অদ্ভুতভাবে তাকে জোরপূর্বক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো, যেখানে তিনি বহু বছর আটক ছিলেন। জন ওয়ার্গার
তিনিও পানি দ্বারা চালিত একটি গাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন, কিন্তু পেটেন্ট দাখিল করার পর প্রযুক্তিটি ক্রয় করে নিয়ে তাকে চাপ দেওয়া হয় এবং তার আবিষ্কার আজও আমাদের সামনে আসেনি। সেই কয়েক দশকের আগের কথা না হয় বাদই দিলাম, সম্প্রতি ইন্ডিয়াতে এরকম একজন মুসলমান আবিষ্কারক তার নিজের গাড়িতে এমন একটি সিস্টেম তৈরি করে যেখানে ক্যালসিয়াম কার্বাইড এবং শুধু পানি একসাথে মিশ্রিত করে সে গাড়ি চালিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তার এই প্রযুক্তির দিকে কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আজ অবধি দেখা যায়নি। আপনার কি মনে হয় যে কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের জীবনকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে রেখেছে? আমাদের এক্সপেন্সেস, জীবিকার জন্য যে খরচ তা আরও কম হতে পারত। আমাদেরকে কি ইচ্ছাকৃতভাবে চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য? গোপন সংস্থাগুলো এরকম হাজারো ফাঁদ আমাদের জন্য বানিয়ে রেখেছে। সেগুলো ঠিক কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এরকম 2টি বই আমার নজরে এসেছে। আনফর্চুনেটলি বইগুলোর কভার খুব গোপনীয়তার সাথে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি নামগুলো পড়ে বুঝে নিতে পারেন তবে ভালো, তাছাড়া পিন কমেন্টে সংগ্রহ করার জন্য লিংক অবশ্যই দিয়ে দেব। টেসলার বানানো ইলেকট্রিক কার সবেমাত্র আমাদের সামনে আনা হয়েছে, তবে এগুলো কি আসলেই খুব নতুন কোনো আবিষ্কার? এ সম্পর্কে আমরা দ্বিতীয় পর্বে জানব ইনশাআল্লাহ।